मची हाहाकार के विचाले अज कांग्रेस का महामंथन। सिद्धू चन्नी के बिना कांग्रेस इंचार्ज लैणगे उम्मीदवारों तो फीडबैक। पहले दिन मालवे के उम्मीदवारों के नाल 1-to-1 मीटिंग। अकाली दल लगातार दूसरे दिन करेगा मंथन। सुखबीर बादल की अगवाई च होएगी पार्टी के वड्डे आगुआं की बैठक। कल उम्मीदवारों तो लई सी फीडबैक। बीजेपी भी अज चोण नतीजों की करेगी समीक्षा। चंडीगढ़ च होएगी पार्टी की जथेबंदक बैठक। अश्विनी शर्मा सने तमाम वड्डे आगू होंगे शामिल। खटकड़ कलां च भगवंत मान के सौं चुक समागम दीआं जबरदस्त तैयारियां। 2 लाख लोगों के पहुंचण की उम्मीद। मान ने सारे पंजाब नूं दिता सद्दा। खटकड़ कलां च मुख पंडाल दे नाल लगदी 40 एकड़ कणक वड्डी। 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब नाल दिता जाएगा मुआवजा। 100 एकड़ च लगाया जा रहा पंडाल। सरकार बनने तो पहला ही एक्शन च आप विधायक फजिलका के MLA नरेंद्रपाल सवना ने मारिया छापा। नाजायज माइनिंग कर रहे मुलजम मौके तो हुए फरार। सुखजिंदर रंधावा ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं लिखी चिट्ठी। कहा पंथ नूं अकाली दल तक ना किया जाए सीमित। लोगों ने अकाली दल नूं पंथ चों कर दिता मनफी। संदीप नंगल कतलकांड च अजे तक नहीं हो सकी कोई गिरफ्तारी। कल शाहकोट च शरेआम गोलियां मार के कीता सी कतल। टूरनामेंट दौरान मारियां सी गोलियां। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। जिक्र विधान सभा चोणां दा। विधान सभा चोणां तो बाद वो सारियां पार्टियां मंथन कर रही ने जो उम्मीद नालों बहुत ही घट प्रदर्शन कर सकियां ने। कांग्रेस होए, अकाली दल होए या फिर बीजेपी, सारे दिग्गज इस बार आम आदमी पार्टी दी सुनामी च रुड़ गए। सारे दल कोई खास कमाल नहीं कर सके ते हुण चोणां तो बाद हार ते मंथन जारी है। हर पार्टी वड्डे आगुआं ते उम्मीदवारों तो फीडबैक लै रही है ते समीक्षा कर रही है। 3 तस्वीरां कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी। कांग्रेस दे वल्लों अज चंडीगढ़ च मंथन किया जाना है। इंचार्ज हरीश चौधरी ने मालवे दे उम्मीदवारों नूं सद्दा दिता है चर्चा दे लई। अकाली दल की कल कोर कमेटी की बैठक हुई जिस दे विच सुखबीर सिंह बादल की अगवाई ते भरोसा जताया गया। सुखबीर सिंह बादल की तारीफ च मता पास किया गया ते अज फिर तो अकाली दल मंथन करेगा हार नूं लैके। ते तीसरा, बीजेपी नूं 2 सीटां हासिल होईयां ने विधान सभा चोणां दे विच। बीजेपी दे वल्लों भी अज चोण नतीजिਆਂ ਦੀ समीक्षा की जाएगी। अश्विनी शर्मा जो पंजाब बीजेपी के प्रधान ने उन्हां दे सने सारे जो वड्डे आगू ने इस मीटिंग दे विच शामिल होए ने। कांग्रेस नूं 18 सीटां ते जित प्राप्त हुई है। अकाली दल के हिस्से सिर्फ 3 सीटां आईयां ने। पहली बार अकाली दल पंजाब च 3 सीटां ते सिमटिया है। बीजेपी के हिस्से 2 सीटां आईयां ने। तिन्ने पार्टियां मंथन कर रही ने, चर्चा कर रही ने। हार दे कारणों नूं लैके यह मंथन हो रहा है। तो हार हुई है इन्हां 3 पार्टियां दी। आम आदमी पार्टी नूं वड्डी जित मिली है। 92 सीटां आम आदमी पार्टी नूं हासिल होईयां ने जिस नूं लैके हुण इस हार नूं लैके तीनों पार्टियां चर्चा करनगियां। तो सब तो पहला गल करांगे कांग्रेस दी। अज कांग्रेस हार ते मंथन करन जा रही है। कांग्रेस दे इंचार्ज हरीश चौधरी ने बैठक सद्दी है ते अज मालवे दे 69 उम्मीदवारों दे नाल यह बैठक होएगी। कांग्रेस मंथन करेगी हार नूं लैके। हरीश चौधरी ने बैठक सद्दी है। उम्मीदवारों दे नाल चर्चा होएगी हार दे कारणों नूं लैके। 2 गेड़ां दे विच मालवे दे उम्मीदवारों दे नाल बैठक होएगी। पहला सवेरे 11 बजे चर्चा होएगी जोन 1 दे उम्मीदवारों दे नाल ते शाम 4 बजे जोन 2 दे उम्मीदवारों दे नाल चर्चा होएगी। 11 बजे पहले दौर की मीटिंग दे विच फतेहगढ़, मोहाली, रोपड़, पटियाला, लुधियाना ते मोगा दे उम्मीदवार शामिल होणगे। तो शाम 4 बजे के करीब दूसरे गेड़ की मीटिंग च फजिलका, बठिंडा, मुक्तसर, फिरोजपुर, फरीदकोट, बरनाला, मलेरकोटला, मानसा ते संगरूर जिलिਆਂ के उम्मीदवार शामिल होणगे। ते उस तो बाद कल नूं माझा ते दुआबा के उम्मीदवारों के नाल भी मीटिंग होएगी। उन्हां तो भी जायजा लिया जाएगा, उन्हां तो जानकारी ली जाएगी। हार के कारणों नूं लैके चर्चा होएगी। इस तरह की भी जानकारी आ रही है कि इस मीटिंग दे विच सिद्धू ते चन्नी शामिल नहीं होणगे। दस्सिया जा रहा है कि कुछ उम्मीदवारों ने कहा कि वह बिना सिद्धू ते चन्नी दे अपना फीडबैक देना चाहते हैं जिस तो बाद दोहां दे बिना ही मीटिंग की जा रही है। तो महामंथन कांग्रेस का, हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई सी। 5 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस की हार हुई है। 5 सूबਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 5 सूबਿਆਂ 'ਚ हार हुई है।
उस मीटिंग दे विच भी चर्चा की गई। तो हुण पंजाब लैवल दे उत्ते चर्चा की जानी है। 69 जो उम्मीदवार ने उन्हां दे नाल चर्चा होएगी मालवे दे। हुण तुहानूं दसदे हां मालवे दे विच किहड़े वड्डे चेहरे ने जो ढेर होए ने। चरणजीत सिंह चन्नी मालवे च इन्हां ने भदौड़ सीट तो इलैक्शन लड़िया, एक वड्डी हार का सामना करना पिया है। लाभ सिंह उगोके दे हत्थों आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट ने इन्हां नूं हराया। मनप्रीत बादल फाइनैंस मिनिस्टर सी, लेकिन इन्हां नूं भी एक वड्डी हार का सामना करना पिया है। रजिंदर कौर भट्टल लहरा गागा तो कांग्रेस के उम्मीदवार सी। साबका मुख मंत्री ने इन्हां नूं भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वरिंदर कुमार गोयल तो वड्डी हार का सामना करना पिया है। तीनों सीटां बठिंडा, भदौड़ ते लहरा गागा मालवे च पैंदियां ने। ये वड्डे चेहरे कांग्रेस दे जो ढेर होए ने मालवे दे विच। अगले चेहरिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। भारत भूषण आशू लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, PWD ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ कांग्रेस के उम्मीदवार सी, मंत्री रहे ने, कैबिनेट दे विच रहे ने, ट्रांसपोर्ट मंत्री भी रहे ने। तो रजिया सुल्ताना नूं भी हार का सामना करना पिया है। आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट ने इन्हां नूं हराया है। तो अगली सूची की गल करते हैं, अगले चेहरिਆਂ की गल करते हैं। मालवे के चेहरिਆਂ की गल कर रहे हैं कि मालवे च किहड़े-किहड़े उम्मीदवार सी कांग्रेस के, ते इन्हां उम्मीदवारां दे नाल अज चर्चा होनी है। अगले चेहरे गुरकीरत कोटली, वड्डे चेहरे ने कांग्रेस के। गुरकीरत कोटली हार का सामना करना पिया। बलबीर सिद्धू तो यह भी कहते नजर आए ने कि जो पिछले दिनों के कांग्रेस के वलों बयान दिते गए, वड्डे आगुआं दे वलों बयान दिते कि उन्हां नूं नुकसान होया है मोहाली दे विच। साधू सिंह धर्मसोत कैबिनेट मंत्री रहे। तीनों वड्डे चेहरे कांग्रेस के, तिन्हां नूं हार का सामना करना पिया। साधू सिंह धर्मसोत लगातार जितते आए ने अपने हलके तो, लेकिन इस बार उन्होंने हार का सामना करना पिया। वड्डे चेहरे ने कांग्रेस के जिन्होंने इस बार हार का सामना करना पिया। ते अज इस बैठक दे विच ये भी शामिल होणगे जिस दे विच मंथन होएगा कांग्रेस की हार दे उत्ते। अगले चेहरिਆਂ की गल करांगे। वड्डे चेहरे मालवे दे विच महेंद्र सिंह राणा KP स्पीकर, विधान सभा के स्पीकर सन। इन्हां नूं भी हार का सामना करना पिया। वड्डे मार्जिन दे नाल जिते ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। इन्हां दे हलके तो भी गुरप्रीत कांगड़ नूं भी हार का सामना करना पिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट दे विच सी गुरप्रीत कांगड़, इन्हां नूं भी हार का सामना करना पिया। सिद्धू मूसेवाला कलाकार, सिंगर, जो कि पिछले दिनों कांग्रेस दे विच आए ते कांग्रेस के मानसा तो उम्मीदवार सी, इन्हां नूं भी हार का सामना करना पिया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने इन्हां नूं मानसा तो हराया है। तो ये वड्डे चेहरे ने जो तराशाई होए ने, ढेर होए ने इन्हां चोणां दे विच मालवे दे विच। जिक्र इस करके मालवे का कर रहे हैं क्योंकि अज मालवे के उम्मीदवारों के नाल चर्चा की जानी है। मालवे के उम्मीदवारों के नाल अज बैठक होएगी। ये वड्डे चेहरे ने जो तराशाई होए ने, ते ये सारे जो चेहरे ने, हालांकि ये जरूर जानकारी मिल रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी ते नवजोत सिद्धू शामिल नहीं होंगे इस बैठक दे विच, क्योंकि कई उम्मीदवारों ने यह जाहिर किया है कि चन्नी ते सिद्धू के सामने वो फीडबैक नहीं देंगे, जिस तो बाद ये जानकारी मिल रही है कि चन्नी ते सिद्धू इस बैठक च शामिल नहीं होंगे। दो गेड़ां दे विच अज चर्चा होएगी, मंथन होएगी। पहला सवेरे 11 बजे कुछ जिलिਆਂ ਦੇ जो उम्मीदवार ने मालवे दे विचों ਉਹ चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, 1-to-1 मीटिंग होएगी। तो शाम 4 बजे दूसरे जो जिले बचते हैं जोन 2 या जोन 1, इस तरीके दे नाल बैठक होण जा रही है। चर्चा होएगी कांग्रेस की हार दे उत्ते। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस ਨੂੰ एक ਵੱਡਾ मैंडेट हासिल होया। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 77 सीटां हासिल होईयां, लेकिन इस बार कांग्रेस ਨੂੰ सिर्फ 18 सीटां हासिल होईयां ने। ते जे मालवे की गल करिए तो मालवे दे विच आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਵੱਡੀ जित हासिल होई है। तो अज मालवे दे उम्मीदवारां दे नाल चर्चा करेगी कांग्रेस के उत्थे हार का सामना क्यों करना पिया है, उन्हां तो फीडबैक लिया जाएगा। तो कांग्रेस दे विच लगातार कलेश चलता भी नजर आ रहा है। करारी हार तो बाद कलेश होर तेज हो गया है। पार्टी के वड्डे आगू एक दूसरे के खिलाफ ही खुल के नितर आए ने। हार का ठीकरा एक दूसरे के सिर बन रहे ने। और नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 100 ਗੁਣੇ ਖੂਹ ਚ ਡਿੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ।
10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਘਰੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਣਜਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। बट कांग्रेस पार्टी तो भुगतगी ना सब। मेरे को ये नहीं पता चला कि ये कांग्रेस को लाना चाहते कि सिद्धू साहब के जहाँ कांग्रेस को बर्बाद करना चाहते। मेरे ख्याल में जो इन्होंने काम किया तो वो कांग्रेस की बर्बादी के लिए ही काम किया। आत्मघाती सिद्धू हुए हैं कांग्रेस? आत्मघात उसने तो किया, हमारा तो मर्डर कर दिया उसने। है ही बेलगाम कंट्रोल में किसी के रहना सीखा ही नहीं, ना किसी के साथ चलना सीखा, ना किसी के पीछे चलना सीखा। वो तो दाएं बाएं किसी को नहीं चाहता, अकेला ही है, मन आदमी चलता है। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ 75-25 ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੱਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਵਰਕਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਆ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਹ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੀ ਕਿ 35-40 ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਰਪਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅੱਖੋਂ ਖੋਲੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਬਿਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਗੂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਥਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? अर्शदीप, इस वेले असी कांग्रेस दफ्तर है, तस्वीर सब तो पहले दफ्तर ਦੀਆਂ दिखा देंगे कि कांग्रेस दफ्तर हलचल ਵਧੀ ਹੋਈ है। जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने जानकारी भी मिल चुकी है कि ਕਿਹੜੇ लीडर आएंगे, उस बाबत अंदर और बाहर सुरक्षा के लिहाजे ते ਜਿਹੜੀ है फोर्स जरूर तैनात है इत्थे। और उस तो इलावा उम्मीदवार हाले तक आने ਜਿਹੜੇ हैं वो नहीं शुरू होए, क्योंकि 11 ਵਜੇ ਦਾ टाइम ਜਿਹੜਾ है वो ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ 1 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ੋਨ 2 ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਕੈਡਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਬੈਠਕ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਜੇਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, 30,000 ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ
ਕਾਲਾ ਬਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜਿੰਨੀ 69 ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਵੱਡੀ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਠਿਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ, तमाम ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਸਿਸਟਮ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ LOP ਹਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ, ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਲਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੋ LOP ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ CLP ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 69 ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਢੇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਨੇ ਕਿ CLP ਲੀਡਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ CM ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਡਿਪਟੀ CM ਸੀ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ LOP ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ CM ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ LOP ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਟੱਕਰ ਸੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਬੇਬਾਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਚਾਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਏ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਗੇ? ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।